Welcome to the bilingual e-lecture series for diploma students. In this session, we are going to see theory of torsion and springs, which belongs to Unit 5 of Strength of Material subject for secondary mechanical engineering. So in this session, we are going to solve some problems on torsion using the torsion equation. The first problem is like this. A shaft 40 mm diameter is made from steel and the maximum allowable shear stress for the material is 50 Newton per mm square. Calculate the maximum torque that can be safely transmitted. Take modulus of rigidity as 90 into 10 to the power 3 Newton per mm square. Okay, this is the problem given. First we go to write the given data. So ப்ராப்ளத்தில் இருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா given data எழுத போகிறோம். A shaft 40 mm diameter. 40 mm diameter means diameter of the shaft is given. Diameter of the shaft வந்து கொடுத்துட்டாங்க. It is made from steel. என்ன மெட்டீரியல் நமக்கு ஸ்டீல் கொடுத்துட்டாங்க. அதனால தான் மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி எவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு 90 into 10 to the power 3 Newton per mm square வந்திருக்கு. ஓகேங்களா. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மேக்ஸிமம் allowable shear stress for the material is 50 Newton per mm square. Allowable shear stress for the material is 50 Newton per mm square. So we have to calculate the maximum torque that can be safely transmitted. என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து the torque which can be transmitted safely. எவ்வளோ டார்க் வந்து நம்ம அதிகபட்சமாக சேஃபாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் வித்தவுட் எனி ஃபெயிலியர், அதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், given data எழுதுகிறோம். given data diameter of that shaft d is equal to 40 mm. Maximum shear stress Fs is equal to 50 Newton per mm square. Modulus of rigidity ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துட்டாங்க. G is equal to 90 into 10 to the power 3 Newton per mm square. To find என்ன கண்டுபிடிக்கணும், maximum torque that can be transmitted. T maximum torque that can be transmitted by the shaft without failure. ஓகேங்களா, சேஃபாக நம்ம எவ்வளோ டார்க்கை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம், இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு we go to find the radius of the shaft. Radius of the shaft R is given by d by 2. d by 2. This is equal to 40 by 2 and it is going to be 20 mm. ஓகேங்களா, it is going to be 20 mm. Then polar moment of inertia for the shaft is given by pi by 32 into d to the power 4. Pi by 32 into d to the power 4. Okay, it is nothing but pi by 32 into d to the power 4, where d is the diameter of the shaft. Shaft ஓட diameter value தெரியும், substitute பண்ணுறோம், we are getting a value 2.514 into 10 to the power 5 mm power 4. இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு. Now we are going to use the torsion equation. Torsion equation என்ன சொல்லுது, T by J is equal to G theta by L is equal to Fs by R. This is the torsion equation. இந்த torsion related problemsல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளமே. T by J is equal to G theta by L, okay, is equal to Fs by R. இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஏதாவது ரெண்டு செக்ஷன் T by J is equal to G theta by L அல்லது G theta by L is equal to sigma S by R or T by J is equal to Fs by R. இதை யூஸ் பண்ணி மூணு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அன்னோன் வேல்யூவாக கொடுத்துருப்பாங்க. we go to determine the unknown value. Now we are going to take only this portion. T by J is equal to sigma S by R. T by J is equal to Fs by R. ஓகேங்களா, இல்லை நமக்கு என்ன தெரியும், Fs value it is given in the problem, J நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், R கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், T. So T is equal to Fs into J divided by R. This is the formula. இதில் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு T கிடச்சிருது. What is T? T is equal to 6.285 into 10 to the power 5 Newton mm. Therefore, the maximum torque transmitted by the shaft in a safer condition, under safe condition is T is equal to 6.285 into 10 to the power 5 Newton mm. ஃபைனலாக ரிசல்ட் எழுதணும். ஸோ உங்கள் ப்ராப்ளத்தை 3 போர்ஷனாக வச்சுக்கிறீங்க. given data to find solution.
இது 3 போர்ஷன். கடைசியில் என்ன பண்ணணும், ரிசல்ட் வந்து மறக்காமல் எடுத்து எழுதிடணும். ரிசல்ட் எழுதும் பொழுது யூனிட் மறந்துடக்கூடாது. we should not forget to write the units. Next problem, a shaft of 50 mm diameter and 700 mm long is subjected to a torque of 1.2 into 10 to the power 6 Newton mm. Calculate the shear stress and angle of twist. Calculate the shear stress induced in the material and angle of twist. ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க. Take C is equal to 9 into 10 to the power 4 Newton per mm square. G and C both are common. G or C. ஓகேங்களா. ஷாஃப்ட் ஆஃப் 50 mm டயாமீட்டர். டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் கொடுத்துட்டாங்க. 700 mm லாங். லென்த் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் கொடுத்துட்டாங்க. சப்ஜெக்டட் டு எ டார்க் ஆஃப் 1.2 into 10 to the power 6 Newton mm. டார்க் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சி கொடுத்துட்டாங்க. வாட் இஸ் டு பி ஃபைண்ட் அவுட்? shear stress induced and angle of twist. ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. Now we will go to the solution. Given data, diameter of the shaft D is equal to 50 mm, length of the shaft L is equal to 700 mm, torque T is equal to 1.2 into 10 to the power 6 Newton mm, modulus of rigidity is given. So we go to find the maximum shear stress and angle of twist for the shaft material. So radius of the shaft, what is the radius of the shaft? Diameter divided by 2, this is going to be 25 mm. Then polar moment of inertia, pi by 32 into d to the power 4. This is going to be the polar moment of inertia. இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ we have calculated the two values by direct substitution. அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறோம், கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ now we are going to use the torsion equation. என்ன சொல்லுது? T by J is equal to G theta by L is equal to Fs by R. இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? T by J is equal to Fs by R எடுத்துக்கிறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் shear stress is given by the formula. ஓகேங்களா. ஸோ T by J is equal to Fs by R. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? Fs நமக்கு வேணும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? Fs is equal to R இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும். அப்போ என்ன வந்துடுது? TR divided by J. என்ன கிடைச்சிருது நமக்கு? TR divided by J. T தெரியும், R வேல்யூ தெரியும், J வேல்யூ தெரியும். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது? shear stress, maximum shear stress induced in the shaft material. It is calculated as 48.88 Newton per mm square. எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 48.88 Newton per mm square. ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் முடிஞ்சது. செகண்ட் போர்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் போர்ஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட்? வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் இஸ் given by தீட்டா. இது எதில் கொடுத்துருக்கோம்? நம்ம வந்து தீட்டாவில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? டார்சன் ஈக்குவேஷன் பார்க்குறோம். T by J is equal to G theta by L is equal to Fs by R. ஸோ இந்த செகண்ட் போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். Fs by R is equal to G theta by L. Therefore, Fs by R is equal to G theta by L. நமக்கு என்ன வேணும்? தீட்டா வேணும். அப்போ ஆல் அதர் வேல்யூஸ் மாற்றி கொண்டு வர்றோம். அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? theta is equal to Fs into L divided by G into R. G into R. What is Fs? Shear stress induced in the material. L, length of the shaft. G, it is a constant modulus of rigidity given in the problem. R. R is the radius of the shaft. கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 50 divided by 2, 25 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Now you substitute the values. இந்த வேல்யூஸை பூரா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா தீட்டா கிடைக்குது. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் தீட்டா? தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0.01333 ரேடியன்ஸ். எதில் கிடைக்கும்? நமக்கு வந்து ரேடியன்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது தீட்டா எதில் கிடைக்கும்? நமக்கு வந்து ரேடியன்ஸில் கிடைக்கும். இந்த ரேடியன்ஸை நம்ம டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ பை ரேடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. பை ரேடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. தேர்ஃபோர் this much radians equal to 180 divided by pi போடும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது? 0.871 degree. Theta is equal to 0.871 degree. So angle of twist is equal to 0.871 degree. Now we have to write the result. Result எடுத்து எழுதணும். என்ன ரிசல்ட் எடுத்து எழுதணும்? ரெண்டு ரிசல்ட். The shear stress induced result. Shear stress induced in the material in terms of Newton per mm square and angle of twist theta in terms of degree. ரெண்டு ரிசல்ட் மறக்காமல் எடுத்து எழுதணும். ஓகேங்களா. கிளியரா? ரைட். Now we are moving to the
Next problem. A shaft 50 mm outer diameter, shaft 50 mm outer diameter and 30 mm inner diameter, என்ன கொடுத்திருக்காங்க 30 mm inner diameter of 700 mm long, length கொடுத்துட்டாங்க 700 mm long, is subjected to a torque of 1.2 into 10 to the power 6 Newton mm. Torque value கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க calculate the shear stress and angle of twist. என்ன கேட்டிருக்காங்க calculate the shear stress and angle of twist. Take C is equal to 9 into 10 to the power 4 Newton per mm square. Take C is equal to 9 into 10 to the power 4 Newton per mm square. So outer diameter inner diameter கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம் it is a hollow shaft. It is a hollow shaft. Okay. Outer diameter inner diameter. Outer diameter என்றது என்னது வெளியில உள்ளது outer diameter capital D. ஓகே உள்ள இருக்கு இல்லையா இந்த ஹோல் இந்த ஹாலோ ஏரியா உள்ளது வந்து diameter small d. ஓகேங்களா இது capital D. then this is going to be the length. இதுதான் நமக்கு அதோட length. okay what is the torque? Torque is given by T. torque கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க shear stress Fs, angle of twist theta ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க. C is also given for the material. ஓகேங்களா ஸோ போன ப்ராப்ளம் மாதிரியே given data எழுதிட்டோம். ஓகேங்களா தென் சொல்யூஷன் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிச்சாச்சு. போன ப்ராப்ளத்தில் என்ன வந்தது நமக்கு ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு d/2 பிகாஸ் அது சாலிட் ஷாஃப்ட். இட் இஸ் ஏ சாலிட் ஷாஃப்ட், இட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் டயாமீட்டர். பட் இந்த கேஸில் என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து ரேடியஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த அவுட்டர் டயாமீட்டர். ரேடியஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த அவுட்டர் டயாமீட்டர். இந்த டயாமீட்டர் D. ஓகேங்களா அவுட்டர் டயாமீட்டர் D. இந்த டயாமீட்டர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். தென் போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா J is equal to போன ப்ராப்ளத்தில் என்ன இருந்தது π/32 into π/32 into d to the power 4. ஓகேங்களா பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ சாலிட் ஷாஃப்ட். என்னது நமக்கு வந்து இது வந்து சாலிட் ஷாஃப்ட்னால π/32 into d to the power 4 போகிறோம். ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கேஸில் என்ன வரும் π/32 into சாலிட் ஷாஃப்ட் அப்படின்னா நமக்கு d to the power 4 வரும். பட் இது சாலிடு கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அவுட்டர் டயாமீட்டர் பவர் 4 மைனஸ் இன்னர் டயாமீட்டர் டு தி பவர் 4. அவுட்டர் டயாமீட்டர் பவர் 4 டிவைடட் பை இன்னர் டயாமீட்டர் டு தி பவர் 4. ஸோ இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அவுட்டர் டயாமீட்டர் 53, இன்னர் டயாமீட்டர் 30. இட் இஸ் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம். கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஜே வேல்யூ கிடச்சிடுது. ஜே எவ்வளோ கிடச்சிடுது ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு 5.342 into 10 to the power 5 mm to the power 4. ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் சேம் தான். யூசிங் த டார்சான் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த போர்ஷனும் இந்த போர்ஷனையும் எடுத்துக்கிறோம். T/J is equal to sigma S/R. So we can calculate the shear stress value. It is 56.16 Newton per mm square. Second portion என்ன வருது நமக்கு வந்து we go to find the value of theta. அப்போ டார்சான் ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த போர்ஷனையும் இந்த போர்ஷனையும் எடுத்துக்கிறோம். We are calculating the value of theta. Theta will be in terms of radians. இதில் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து ரேடியன்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ theta is equal to 0.0175 radians. இது என்னவா மாற்றணும் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது 180 degrees equal to pi radian. அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் theta can be calculated as 1 degree. Theta can be calculated as 1 degree. ஓகேங்களா now I want to tell an important thing. என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட் ஆஃப் 50 mm டயாமீட்டர் 700 mm லாங் லென்த்து அதே தான் இருக்குது, டார்க் அதே தான் இருக்குது, சி அதே தான். பட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் இட் இஸ் அ சாலிட் ஷாஃப்ட் ஆஃப் 50 mm டயாமீட்டர். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் லென்த்து அதே தான் 700 mm, டார்க் அதே தான், சி அதே தான். அவுட்டர் டயாமீட்டர் 50, இன்னர் டயாமீட்டர் இஸ் 30. அவுட்டர் டயாமீட்டர் இஸ் 50, இன்னர் டயாமீட்டர் இஸ் 30. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எ சாலிட் ஷாஃப்ட். அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாலோ ஷாஃப்ட். ஓகேங்களா ரைட். இதில் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து சிக்மா எஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தென் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆங்கிள் ஆஃப் twist. This is for the solid shaft and this is for the hollow shaft. எவ்வளோ வருது நமக்கு 48.88.871 இல்லைங்களா 48.88 0.871 degree. This is Newton per mm square. 56.16 பாருங்க 56.16 Newton per mm square and this is going to be 1 degree.
ஸோ லுக் அட் த ஆன்சர்ஸ். இந்த ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது 56 இருக்குது, இது எவ்வளோ இருக்குது 48, இது எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு 0.871, இது எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு 1 degree. ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் nearer, both the values are nearer. So the answers are nearly same even though there is a much less material in the hollow shaft. Solid shaftல full material இருக்கு. hollow shaftல என்ன பண்ணிருக்கோம், நடுவுல in the center we are having the core. ஓகேங்களா, but it can withstand the same load and it can transmit the same amount of torque. So whenever weight comes into picture, எங்கெங்க weight நம்ம வந்து பிக்சரில் வருதோ அந்த இடத்துல we can prefer hollow shaft. எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம், hollow shaft. But why? Because it can do the same, it can transmit the same torque and it can withstand the same load as per the solid shaft. ஓகேங்களா, ஸோ அதனால் எங்கெங்க வெயிட் கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம வந்து ஹாலோ ஷாஃப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் போத் த வேல்யூஸ் ஆர் நியரர். எல்லா வேல்யூஸும் எப்படி இருக்குது, நமக்கு வந்து நியரராக இருக்குது. நவ் வி ஆர் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். எ ஷாஃப்ட் இஸ் மேடு ஃப்ரம் எ டியூப். ஸோ இட் இஸ் அ ஹாலோ ஒன். The ratio of inside diameter to outside diameter is 0.6. Inner diameter outside diameter கான ratio வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0.6. The material must not experience a shear stress greater than 500 Newton per mm square. Maximum shear stress கொடுத்திருக்காங்க 500 Newton per mm square. The shaft must transmit 1.5 into 10 to the power 9 watts of mechanical power. இவ்வளோ பவர் வந்து என்ன பண்ணுது, டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது at 1500 RPM. Calculate the shaft dimensions. Shaft ஓட dimensions என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Now we are going to write the given data. Given data diameter ratio D is equal to 0.6 into capital D. 0.6 into capital D, where small d is the diameter, inner diameter of the tube. What is capital D? Capital D is the outer diameter of the tube. ஓகேங்களா, பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் P இஸ் கிவன், மேக்ஸிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கணும், அவுட்டர் டயாமீட்டர் அண்டு இன்னர் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட். ஸோ வி ஆர் கால்குலேட்டிங் த போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. சின்ஸ் இட் இஸ் அ ஹாலோ ஷாஃப்ட், வாட் இஸ் த வேல்யூ, I is equal to pi by 32 into d to the power 4 minus d to the power 4. This is the outer dia, this is the inner dia. பட் ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. But we know the ratio. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், pi by 32 into d to the power 4 minus small d க்கு பதில் என்ன பண்ணுறோம் 0.6% of d. 0.6% of d to the power 4, 32. So we are getting the value of polar moment of inertia in terms of d. Dல வந்து நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. J is equal to 0.0855 d to the power 4. இந்த வேல்யூ வச்சு பின்னாடி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, now we know that power transmitted. What is power transmitted? Power transmitted is given by the formula P is equal to 2 pi nt by 60. Power transmitted P is equal to 2 pi nt by 60. ஓகேங்களா, now we can calculate the value of torque. Torque transmitted is equal to எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, cross multiplication 60p divided by 2 pi n. 60p divided by 2 pi n. So we will get the result. இந்த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது, டார்க்கு கிடைச்சிடுது நமக்கு in terms of நியூட்டன் எம்எம்ல கிடைக்குது. we go to convert into நியூட்டன் எம்எம். இந்த நியூட்டன் எம்எம்ல கிடைக்கிறதுச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are using the torsion equation. We are going to use the torsion equation. What is the torsion equation? T by J is equal to G theta by L is equal to sigma S by R. So நமக்கு இந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம், T by J Fs by R எடுத்துக்கிறோம். ஸோ T வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், J வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், J is in terms of Dல இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், Fs கொடுத்துருக்காங்க, R வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். We are simplifying it and we are calculating the value of D. So D is equal to 48.16 mm. D is equal to 48.16 mm. Therefore, small d is equal to 0.6% of D. 0.6% of D. ஓகேங்களா, ஸோ we can round off these values. இந்த வேல்யூஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம round off next higher valuesக்கு round off பண்ணும் பொழுது D is equal to 50 mm. Therefore, small d is equal to 30 mm. Outer diameter of the shaft is 50 mm. Inner diameter of the shaft is 30 mm. We can calculate this value. So in the problem கவனிங்க, a shaft is made from a tube. Shaft is made from a tube. ஒரு டியூப்ல இருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்,
ஸ்டீல் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட அவுட்டர் டயாமீட்டர் டி கொடுத்துட்டாங்க. அவுட்டர் டயாமீட்டர் டி கேபிட்டல் டி. இன்னர் டயாமீட்டர் என்னது நமக்கு? இன்னர் டயாமீட்டர் ஸ்மால் டி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? கேபிட்டல் ஸ்மால் டி டு கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.6 டயாமீட்டர் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஸ்மால் டயாமீட்டர் இன்னர் டயாமீட்டர் டி இஸ் 0.6 டைம்ஸ் த கேபிட்டல் டயாமீட்டர். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஃபார் கால்குலேஷன் பர்பஸஸ். தென் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க. எஃப்எஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஷாஃப்ட் மஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட் பவர். பவர் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளோ பவர்ன்றதையும் கொடுத்துட்டாங்க. தென் ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு n is in 1500 ஆர்பிஎம் கொடுத்துட்டாங்க. கால்குலேட் தி ஷாஃப்ட் டைமென்ஷன்ஸ். ஷாஃப்ட் டைமென்ஷன்ஸை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வாட் ஆர் த டைமென்ஷன்ஸ்? டி அண்டு டி, கேபிட்டல் டி அண்டு ஸ்மால் டி. ஸோ கிவன் டேட்டா எழுதிக்கிறீங்க. கிவன் டேட்டாவில் யூனிட் கன்வர்ஷன் இருந்தால் யூனிட் கன்வர்ஷன் எழுதிக்கிறோம் நம்ம. அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? we are going for the solution. Polar moment of inertia for the hollow shaft J is equal to pi by 32 into d to the power 4 minus d to the power 4. What is capital D? Capital D is the outer diameter. Small d is the inner diameter of the pipe. ஓகேங்களா? ஸோ J will be in terms of இந்த மாதிரி mm to the power 4ல கிடைக்கும். ஓகேங்களா? பட் டி வேல்யூ தெரியாததுனால J என்ன கிடைக்கிது நமக்கு வந்து? J will be in terms of some values and d to the power 4. d to the power 4ல கிடைக்கும். இதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து? இதை வந்து we are taking this one as equation 1. இது equation 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டார்க் கண்டுபிடிக்கிறோம். டார்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் P is equal to 2 pi nt by 60. It is the standard formula. ஸோ டார்க் டிரான்ஸ்மிட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 60 மேலே கொண்டு போயிடுறோம். 2 என்ன கீழே கொண்டு வந்துடும். அப்போ என்ன கிடச்சிருது? டார்க் டிரான்ஸ்மிட்டட் T is equal to 60p divided by 2πn. ஸோ 60p divided by 2πn. P வேல்யூ தெரியும் நமக்கு. ஓகேங்களா? 60 is a numerical value, 2π it is a value and n speed of the shaft தெரியும் 1500 rpm. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது we are getting the value of torque in terms of Newton meter. அது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து? நியூட்டன் எம்எம்ல நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? நவ் we are going to use the torsion equation. What is the torsion equation? T by J is equal to G theta by L is equal to Fs by R. So 5th யூனிட்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மறந்துடக்கூடாது. we should not forget this equation. torsion equationல இருந்தால் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், மறந்துடாதீங்க. ஸோ T by J is equal to G theta by L is equal to Fs by R. இப்போ நமக்கு என்ன தேவை? நமக்கு வந்து டி கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்மால் டி கண்டுபிடிக்கணும் அண்டு கேபிட்டல் டி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டார்க்கும் போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தெரியும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ரேடியஸும் தெரியும். இது தெரியாத வேல்யூ. ஸோ இந்த வேல்யூ ஒமிட் பண்ணிவிட்டு we are taking these two parts of the equation. T by J is equal to Fs by R. ஓகேங்களா? ஸோ இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். T by J is equal to Fs by R. R தெரியும். R is nothing but d by 2 பிகாஸ் ஆர் வேல்யூவும் தெரியாது, டி வேல்யூவும் தெரியாது நமக்கு. ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த பக்கம் டி டு தி பவர் 4ல் இருக்கும், இந்த பக்கம் டியில் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ டியை ஒரு பக்கம் கொண்டு வரும் பொழுது டி டு தி பவர் 4 டிவைடட் பை டியில் கிடைக்கும். டி டு தி பவர் 4 டிவைடட் பை டியில் கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் டேர்ம்ஸ் வில் கெட் கேன்சல் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டி கியூப். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி கியூப்னு கிடைக்கும். அப்போ நம்ம இந்த வேல்யூவை கியூபிக் ரூட் எடுக்கணும். என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா கியூபிக் ரூட். ஓகே, ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துடாதீங்க அவசரத்தில். என்ன எடுக்கணும்? நம்ம வந்து கியூபிக் ரூட் எடுக்கணும். ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு 50 mm. ஸோ கேபிட்டல் டயமீட்டர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 48.16 mm எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் we can calculate the value of small d. small d எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ now we go to write the answers. answers எடுத்து எழுதணும். what are the answers? answer or result outer diameter of the pipe. outer diameter of the pipe capital D is equal to this much value into mm. ஓகேங்களா? outer diameter of the pipe capital D is equal to this much mm. small diameter. what is small diameter? inner diameter of the pipe. inner diameter of the pipe, okay, is equal to small d. this is equal to this much value of mm. don't forget to put the units. units மறந்துடாதீங்க, மார்க் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் we go to write the units very carefully. கவனமாக யூனிட் வந்து எழுதிருங்க. ரிசல்ட் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா
தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா யூ ரீட் இட் ஃபார் 2 to 3 times, 2லேருந்து 3 டைம் ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணுங்கள். ரீட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு யூ ரைட் த கிவன் டேட்டா. என்ன எழுதணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது நமக்கு வந்து கிவன் டேட்டா. என்ன எழுதணும்? கிவன் டேட்டா. கிவன் டேட்டா எழுதும் பொழுதே யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா we go to do the யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ். அதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு டு ஃபைண்ட் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு எழுதிக்கோங்க. அப்போ தான் தெரியும். இல்லாட்டி ப்ராப்ளத்தில் படிச்சிருப்போம், பட் எழுதும்போது என்ன பண்ணிவிடுவோம், ஒரு சில வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணாமல் அவசரத்தில் விட்டுருவோம். அதனால் யூ ரைட் இட் அஸ் 1 2 3, 2 3 வேல்யூ கேட்டிருக்காங்கன்னா 1 2 3ன்னு எழுதுங்க. அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேங்களா? தென் we are going for the solution. சொல்யூஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், ஃபார்முலாஸ் எழுதிடுங்க. சொல்யூஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரைட் த ஃபார்முலாஸ் எழுதிட்டு அந்த ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ அதை ஃபுல்லாக என்ன பண்ண அடுத்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன்று ஒன்றா நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து ரிசல்ட். லாஸ்ட்டு போர்ஷன் இஸ் ரிசல்ட். ப்ராப்ளத்தோட லாஸ்ட் போர்ஷன் வந்து ரிசல்ட் எழுதும் பொழுது கம்ப்ளீட் டெஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுங்க. ஸ்மால் வேல்யூ டி, கேபிட்டல் டி அப்படின்னு எழுதிடக்கூடாது. இன்சைடு டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட், அவுட் சைட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட்னு எழுதி அந்த அதுக்கான சிம்பிளை எழுதி வேல்யூ எழுதி யூனிட் எழுதணும். ஓகேங்களா? அது யூனிட் எழுதினா தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஃபாலோ தீஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஓகேங்களா? அதே போல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுதும் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டர்லேருந்து ரிசல்ட் எழுதிடாதீங்க. யூ மேக் த பாசிபிள் ஸ்டெப்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. அடுத்து ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு. அடுத்து இதில் வந்து நமக்கு தேவையான போர்ஷன் எடுத்து எழுதியாச்சு. இது எழுதாமல் ஃபஸ்ட்டு லைன் எழுதாமல் செகண்ட் லைன் போகக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் லைன் எழுதாமல் செகண்ட் லைன் போகக்கூடாது. ஃபஸ்ட் லைன் எழுதிட்டு தான் எங்கே போகணும், நம்ம வந்து செகண்ட் லைன் போகணும். செகண்ட் லைன் போய்ட்டு யூ ரைட் த ஸ்டெப்ஸ், தென் யூ கம் டு ஹியர், தென் யூ கோ ஃபார் D3 எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து டி எழுதணும். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம வந்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஹவ் we have to approach the problem and we have to solve and present the problem in the answer sheets. Then only we will get the maximum marks. ஸோ இந்த செஷனில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, we solved some problems using torsion equation T/J is equal to G theta by L is equal to Fs by R. அதில் முக்கியமான ஒன்று என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, ஹாலோ ஷாஃப்ட்டு சாலிட் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஒரே வேல்யூஸை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்ததில் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, நமக்கு சாலிட் ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஹாலோ ஷாஃப்ட்டுக்கும் மோர் ஆர் லெஸ் க்ளோசர் வேல்யூஸ் வர்றதுனால வேறெவர் வெயிட் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர் we can go for hollow shaft. So with this we are coming to the end of the session. Thank you.